자, 다시 따라 읽는다. 시작하자. Hello, club members. As you know, this year's Environment Day is about upcycling. Before we talk about each group's event idea for that day, I want you to understand the meaning of upcycling. Can anyone explain upcycling? Yes. The word upcycling is a combination of upgrade and recycling. Like recycling. Upcycling is good for the environment. When you upcycle, you make new and better things from old things. Good. Now let's talk about each group's idea for the event. Let's start with the PACE group. 자, 다음 거. My group wants to hoard a fashion show. Fashion is a combination of trash and fashion. We will use 할 때 이걸 줄이면 we will 이렇게 되는 거야. We will use 이렇게 하는 거야. 따라해봐. Trash to make clothes. 그러니까 뜨가 아니라 the 이렇게 되는 거야. 다시 to make clothes. We want other students to become interested in upcycling through the show. A fashion show sounds like fun. What about your group, Eric? What about 이렇게 한 덩어리로 붙여버려 다시. What about your group, Eric? My group is going to make musical instruments. 그렇지. instruments 합치면 스 이렇게 되는 거야. 맞아요? 다시 musical instruments from old things. We'll make drums. Will 이렇게 하면 돼요. Will make 이렇게 하면 되는 거야. 따라해봐. We'll make drums from old plastic buckets. 다시 from old plastic buckets. We'll also make a guitar from old boxes and rubber bands. We plan to play the instrument in a mini concert. Thank you, Eric. Now, let's hear from Sumi's group. 주위에서부터 다시 한번 따라가봐. My group wants to hold a fashion show. 그냥 T는 거의 발음하지 말라고 했어요. 그냥 wants to hold a fashion show. Fashion is a combination of trash and fashion. We'll use trash. 그렇지, 그냥 will 이렇게 하면 돼. Will 이렇게. We'll use trash to make clothes. We want other students to become. 다시 해보자. We want other students to become interested in upcycling.
Through the show. Attraction show. Sounds like fun. What about your group, Eric? My group is going to make musical instruments from old things. We'll make drums from old plastic buckets. We'll also make a guitar from old boxes and rubber bands. We plan to play the instrument in a mini concert. 이것도 더가 아니라 D다, D. 그죠? I가 모음이니까, 그지? 다시. We plan to play the instruments in a mini concert. Thank you, Eric. Now let's hear from Sumi's group. 좋았어. 다음 거 넘어가자. 자, 여기서부터 이제 필기해가면서 듣는 거야. 자, my group. 우리 그룹은 그랬어. will이 조동사고 make가 본동사. 한 덩어리로 서술해, 서술. 만들 건데 가방을 만들 거야. 가방을. from 뭐로부터? 자, 낡은 옷들로부터 이렇게 하는 거야. 옷들이야. For example, 예를 들면 이렇게 하는 거야. We will use 얘가 동사지, 그지? 우리는 사용할 건데 뭐를? blue jeans, 청바지를 사용할 거야. 얘는 항상 복수 취급한다는 거 기억해야지. 그냥 look은 뭐뭐처럼 보이다야. 보이다. 불완전한 동사. 그런데 look 다음에 이렇게 전치사가 붙어 있으면 보다야. 보다. 처럼이 아니고 look like 해야지. like가 처럼인 거고 전치사 at이 나오면 그냥 보다야. 보다. 오케이? 한 덩어리로 그냥 동사로 보면 돼. This bag, 이 가방 좀 봐봐. 명령문이야. 명령문. 그지? look at이 동사니까 동사로 시작하는 건 명령문이야. 자, 이게 수동태가 이번에 시험 문제 꼭 나올 거란 말이야. 맞아? this가 받아주는 게 뭐야 지금? 앞에 있는 이 가방을 받아주고 있잖아. 맞아? 그러니까 이 가방은 만들겠어? 만들어졌겠어? 그러니까 was made가 되는 거야. was made, 만들어진 거야. by 누구에 의해서? 하준에 의해서. 하준, 콤마는 동격이야. 하준은 즉 누구야? one of 복수명사 이렇게 되는 거야. 이해됩니까? 뭐 중에 하나야? 우리 그룹 멤버들 중에 하나인 하준에 의해서 만들어진 거야. 이 가방이. 이해돼? 이해됩니까? 자, 얘는 의문문인데 isn't it nice 할 때 it이 주어고 is가 동사고 nice는 이게 형용사 보어야. 보어. 이렇게 되다 보니까 의문문이니까 동사가 앞으로 가서 isn't it 이렇게 된 거야. 맞아? 그런데 여기는 보어가 와야 되니까 is라는 불완전 동사가 와야지 does라는 동사가 오면 안 되는 거야. 이해됩니까? 그래서 이걸 doesn't it 이렇게 하면 절대 안 되는 거야. 오케이? nice라는 형용사 보어를 받아주려면 반드시 isn't it 이렇게 해야지 doesn't it 이렇게 하면 틀린 거야. 이해됩니까? will make, 우린 또 will make 한 덩어리 동사지, 그지? 만들 건데 더 많은 가방을 만들 거야. 그리고 또 여기도 동사지, 그지? sell them 하면 이 가방들을 팔 거야. on 이거 잘 봐야 돼. 언제? 환경의 날에 이렇게 할 때 날이라는 말이 들어가 있으면 전치사 in을 쓰지 않고 반드시 뭘 쓴다? on을 쓴다라는 걸 기억해야 돼. 오케이? 야, we are going to 이게 한 덩어리로 will이잖아요. will, 그지? 조동사의 조동사. 기회가 진짜 동사, 본동사인 거야. 맞아? 우리는 줄 건데 모든 돈을 하니까 이게 직접 목적어잖아요. 직접 목적어. to라는 전치사가 있지. 누구에게? A nursing home 하면 양로원에게 하니까 이게 간접 목적어란 말이야. 맞아? 직접 목적어하고 간접 목적어 위치가 서로 바뀌었으니까 중간에 뭐가 들어간 거야? to가 들어간 거야. 근데 이 nursing home이 앞으로 오고 oldermoney가 뒤로 가면 이제 전치사 따위는 필요가 없어지는 거야. 이해돼? 그것도 표시해. 얘가 이렇게 서로 바뀌어. 위치가 바뀌어. 그러면 더 이상 전치사 to는 필요가 없어진다. 이렇게 표시해 놓으면 되겠지. 그지? 자, 대시 주어야. that 그것은 앞에 있는 문장 다 받는 거야. is가 동사고 a great idea 이게 보어야. 보어. 아유, 멋진 아이디어인데 이런 얘기지. Your ideas 복수니까, 그지?
너의 아이디어들은 are 어때? all은 부사야, 부사. so도 부사야. 전부 다 그렇게나 creative, 얘가 형용사 보어인 거야. 창의적이다. 이렇게 되는 거야. 이해됩니까? are, all도 부사고 so도 부사야. creative, 형용사 얘가 보호가 되는 거야. 항상 형용사가 보호가 되는 거야. 자, 이게 제일 중요하다 이거. 나는 want, 원하는데 여기서는 want가 오형식이야. 오형식. everyone 이게 목적어고 이게 투부정사가 목적격 보호야. 지난 시간에 설명했어. want는 사역동사도 아니고 지각동사도 아니고 헬프동사도 아니고 나머지 동사이기 때문에 반드시 목적격 보호는 뭐가 해야 된다? 투부정사가 와야 된다. 나는 원하는데 모든 사람들이 to work hard 이때는 열심히 일하다가 아니라 그냥 노력하다 이렇게 하면 되는 거야. work hard는 열심히 노력하길 바래. for 뭘 위해서? 환경의 나를 위해서 이렇게 되는 거야. 이해됐어? 자, 여기까지 필기 마저 다 꼼꼼하게 다 하고 머릿속에다 집어넣으면 돼. 다 됐어? 좋았어. 다음 장으로 한번 가보자. 자, 이걸 갖다가 이제 이렇게 청바지를 가지고 가방을 만드는 방법. 이걸 갖다 스텝을 우리가 단계라고 하지. 단계별로 다시 써놓은 거야. 너는 필요로 하는데 낡은 본문 1, 2만 나온다며. 3은 안 나온다며. 6은 나온대. 좀 전에 했던 본문 3은 안 나오고. 좀 이따 따라 읽어. 이거 끝나고 나서 따라 읽어. 오케이? 그러니까. 끝나고 나서 따라 읽자. 낡은 청바지가 필요하고 sewing 하면 바느질하는 키트는 도구야. 도구도 필요하고 가위도 필요하고. 근데 가위도 한 쌍을 이루니까 반드시 복수로 해서 scissors 이렇게 해줘야 되는 거 맞아? 그리고 핀과 버튼도 필요하다 이런 얘기야. 스텝은 단계인데 단계니까 다 명령문으로 쓴 거야. 맞아? cut off 하면 잘라내라 이런 얘기야. 그지? 근데 얘가 타동사고 off가 부사야. 부사. 그러면 이 the legs of the blue jeans 할 때 이 the legs란 말은 일반 명사잖아. 그지? 그러면 일반 명사는 원래 어디에도 위치할 수 있어? 요 사이에도 위치할 수 있어. 대명사일 때는 안 돼. 대명사일 때는 무조건 사이에만 위치해야 돼. 뒤에 올 수가 없어. 맞아? 근데 일반 명사는 요 사이에도 올 수 있고 여기도 올 수 있어. 맞아? 근데 민성아 여기 잘 봐봐. 얘는 여기다 넣는 게 일반적일까? 이렇게 지금처럼 빼놓는 게 더 일반적일까? 빼는 거예요. 이유가 뭐냐면 기럭지가 엄청 길잖아. 맞아? 이렇게 긴 걸 사이에다 집어넣으면 컷하고 어프가 간격이 너무 벌어져 버리잖아. 그지? 이럴 때는 일반적으로 이렇게 뒤로 빼는 게 더 정확한 거야. 오케이? cut off 잘라라. 다리를. 뭐의 다리? 그 청바지의 다리 부분을 잘라라 이런 얘기지. 얘도 또 명령문이야. sew 꼬매라. sew together 하면 가운데 있는 명사를 한대 together는 한대 꼬매라 이런 얘기야. the bottom이란 말은 좀 전에 잘라낸 그 다리 부분 있지, 그지? 그 부분을 sew together 한대 꼬매라 이런 얘기야. 또 명령문이지. make 만들어라. 어깨 끈을 만들어라. from 뭐로부터? one of the legs 하면 다리를 2개 잘라냈으니까 그 두 다리 중에 하나로 어깨 끈을 만들어라. 자, sew A to B 이렇게 돼 있어. 맞아? 그러면 A를 B에다 꿰매라. 그 끈, 잘라낸 끈을 to 어디다 꿰매? top of the jeans 하면 청바지 제일 윗부분이지. 윗부분에다가 꿰매라 이렇게 되는 거야. 맞아? 그 다음에 또 명령문이지. decorate A 이번엔 뭐야? to가 아니라 read지. 그지? A를 장식해라. read 뭐로? 핀과 버튼으로 얘가 B인 거예요. 이해됩니까? 자, 다시 앞장으로 돌아가서 선생님하고 다시 한번 따라 읽으면서 복습할 거야. 오케이? 본문 3번 가보자. 본문 3번 따라 읽기. My group will make bags from old clothes. For example, we'll use blue jeans. Look at this bag. This was made by Ha-Jun, one of our group members. Isn't it nice? Isn't 이렇게 하지 말고 isn't it nice? 다시 isn't it nice? We'll make more bags and sell them on Environment Day. We're going to give
그래서 we are 이렇게 하면 되는 거예요. We are going to give all the money to a nursing home. That's a great idea. Your ideas are all so creative. 이거 떨어서 읽어야 돼. 붙여서 읽으면 안 되는 거야. 다시 your ideas are or so creative. I want everyone to work hard for Environment Day. 잘했어. 그 다음에 한번 따라해봐 그래도. Cut off the legs of the blue jeans. Sew the bottom together. Make shoulder straps. 다시 shoulder straps. 다시 make shoulder straps from one of the legs. Sew the straps to the top of the jeans. Decorate the back with the pins and buttons. 잘했어. 다음 시간은 여기 있는 거 워크북 다 하는 거야. 맞아? 그리고 워크북만 하는 게 아니라 얘도 다 암기하는 거야. 근데 오늘 본문 1, 2번 암기 못했으니까 다음 시간에는 본문 1, 2, 3 싹 다 암기해봐. 현서도 마찬가지고. 오케이? 자, 그러면 선생님이 오늘 두 번째 프린트 그래만 나눠줄 거야. 그래만 이거 하나 받아보세요. 그건 당연히 숙제고 그걸 지금 하는 게 아니라 숙제로 해오면 돼. 선생님 설명을 잘 듣고 지금부터 바로 풀기 시작하는 거예요. 오케이? 자, 그러면 숙제가 어디까지인지부터 먼저 설명할 테니까 잘 봐봐. 오늘 여기 설명할 거고 또 여기도 더 설명할 거야. 그러면 여기서부터 쭉 푸는 거야. 네가 쭉 푸는데 어디까지 푸냐? 요 페이지 나오고 전까지 18페이지까지 풀어갖고 오는 거야. 18페이지까지 표시해놔. 18페이지까지 여기까지. 워크북도 다 해야 되고 얘도 숙제야 추가로. 응? 워크북은 꼴랑 오늘 본문 하나밖에 없잖아. 그거 7단계 해봐야 그게 얼마나 걸려. 그래도 해야 돼. 그 이상 해야 돼. 자, 여기 선생님 설명 잘 보자. 다시 한번 수동태, 능동태라는 거 한번 설명할 테니까 잘 봐봐. 주어, 동사, 일형식이라고 하고 주어, 동사, 보어하면 이형식이라고 그래. 주어, 동사, 목적어 하면 삼형식이고 주어, 동사, 간접 목적어, 직접 목적어 하면 사형식이야. 주어, 동사, 목적어, 목적격, 보어 이렇게 하면 오형식인데 이런 걸 다 능동태라 그래. 능동태. 근데 일형식하고 이형식은 이게 자동사예요. 자동사. 그래서 얘는 원래 수동태가 될 수 없어. 이쪽에 이제 수동태를 쓰려고 하는 거예요. 수동태를. 그런데 삼형식은 수동태가 되면 어떻게 되냐면 목적어가 주어로 바뀌어. 목적어가 주어가 돼. 그리고 동사는 어떻게 바뀌냐면 BPP로 바뀌는데 이걸 한 덩어리 그냥 동사라고 하는 거야. 그리고 앞에 있던 주어는 by somebody 이렇게 해가지고 수식어로 바뀌어버려. 수식어로. 그러면 삼형식은 수동태가 되면 일형식으로 바뀐다 이렇게 하는 거야. 일형식으로 바뀐다. 오케이? 자, 그런데 사형식은 수동태가 되면 목적어가 두 개야. 그럼 둘 중에 하나가 주어로 바뀌는 거야. 그리고 여기 있는 동사는 또다시 BPP가 되는데 이걸 한 덩어리로 그냥 동사라고 하는 거예요. 근데 목적어가 둘 중에 하나는 주어로 바뀌어서 나갔어. 하지만 목적어가 여전히 하나는 남아있어. 그리고 주어는 또다시 by somebody에서 수식어로 바뀌어. 따라서 사형식이 수동태가 되면 삼형식으로 바뀐다라는 사실을 주목해야 돼. 오케이?
자, 얘는 시험에는 안 나오겠지만 어떻게 바뀌냐면 요 목적어가 주어로 바뀌는 거야. 동사는 BPP 하는데 여전히 한동훈의 동사라고 해. 근데 보어는 더 이상 목적어 없기 때문에 목적격 보어라고 하지 않고 그냥 주격 보어라고 하는 거예요. 주격 보어. 그리고 주어는 또다시 by somebody 이렇게 해서 얘는 수식어로 바뀌어버려요. 수식어. 따라서 5형식은 수동태가 되면 주어 동사 보어 해가지고 2형식으로 바뀌는 거예요. 다시 한번 잘 기억해봐. 3형식은 수동태가 되면 1형식, 4형식은 수동태가 되면 3형식, 5형식은 수동태가 되면 2형식. 이거부터 먼저 알아야 돼. 알겠어? 거기 비어있는 종에다 일단 먼저 적어봐. 그렇지. 거기다. 그러니까 잘 접어도 돼. 괜찮아. 나중에 다시 붙이면 되니까 일단 필기부터 해. 종이에 쓸 거 더 있어요? 요즘에 있을 거? 더 있을 수 있어. 하다 보면 계속 생겨. 그러니까 선생님이 예전에 나눠줬던 그 노란색 노트 있잖아, 노트, 그지? 그걸 항상 들고 다니면 돼요. 저걸 들고 다니면서 거기다 필기를 쭉 하면 되잖아. 아니 여기 있을 거예요? 좀 이따 꺼내고 일단 거기다 쓰던 거부터 맞았어. 자가 뭐예요? 다시. 자. 자동사란 뜻인 거야. 1형식하고 2형식 동사는 자동사예요. 자동사는 수동태가 될 수 없어. 공식은 있는데 이거는 보고 일단 여기 쓰는 건 저기 쓰던 데다 맞아 쓰고. 다 썼어. 그 다음 거는 이제 공책에다 써, 그래. 사과해야 돼. 됐어. 윤성아, 할 거 많으니까 일단 오늘은 저기다 필기하고 나중에 올 때 가지고 오란 말이야. 근데 여기 봐봐요. 지금 네가 지금 오늘 수업을 들을 내용을 가만히 보면은 요게 3형식이 수동태가 돼가지고 다 1형식으로 바뀌는 거 있지, 그지? 3형식이 수동태가 돼서 1형식으로 바뀌는 거. 요것들만 지금 본문에서 다 나와 있는 거야. 그럼 제일 쉬운 것만, 오케이? 자세 똑바로 하고 그렇게 하면 안 돼. 똑바로 앉아. 그러면 거꾸로 이걸 보고 말이야. 이걸 보고 능동태로 다시 바꿀 수 있어야 돼. 능동태로 바꾸면 어떻게 돼? by 하준 할 때 by가 뒤에 있는 요 놈이 원래 능동태였잖아. 맞아? 하준이가 얘가 주어로 바뀌는 거야. 능동태면. 그지? 그럼 was made는 이게 수동태잖아. 그지? 이거의 과거 형태는 뭐야? 그냥 make의 과거 형태를 쓰면 되니까 뭐라 쓰면 돼? make의 과거가 뭐야? made 한 다음에 주어를 갖다가 목적어로 갖다 놔야지. by가 여기 또 들어가면 안 되지. 아 그렇구나. 그렇지. 뭐가 돼야 돼? 그냥 this 이렇게 돼야 되는 거야. 이해됩니까? 그러면 얘가 지금 주어지만 얘가 동사고 얘가 지금 수식어로 바뀌었지만 이 수식어가 주어가 되는 거야. 맞아? 요 놈은 어떻게 돼? 능동태가 되려면 과거 시제인가 그냥 made가 되는 거야. 맞아? 주어는 뭐가 되는 거야? 거꾸로. 저 뒤에 목적어가 돼야 되는 거야. 동사 뒤에 목적어 뒤에는 전치사 이런 게 있으면 안 되는 거야. 이해됩니까? 자, 그럼 이것 다시 능동태로 만들면 어떻게 돼? 주어가 뭐가 되는 거야? 킹 세종이 주어인 거야. 맞아? was made는 어떻게 바꿔야 돼? 그냥 made 이렇게 만들어야지. 그지?
한글이 뭐가 되는 거야? 얘가 목적어가 되는 거야. 이해됩니까? 다시 어떻게 만들어야 돼? 킹 세종 made 한글 이렇게 되는 거야. 뭔 말인지 알겠어요? 그럼 얘도 만들어봐. 직접 만들어봐. 선생님한테 1번, 2번 예시를 들어줬으니까 3번 만들어봐. 메리 그치? 월이 야, 이거 그따구 읽으면 어떻게 하냐. 다시 따라해봐. write, 라이트 wrote, 로드 written. 리튼 이거 월 다시 위에다 써. write, wrote, written. 이게 중학교 2학년 이걸 모르면 안 된다고요. 그럼 다시 만들어봐. 이걸 가지고 능동태를 만들면 어떻게 돼? 메리 월 뭘 지금 발음한 거예요? 첫 번째, 두 번째, 세 번째 뭘 발음한 거예요 지금? 다시 따라해봐. write, 라이트 wrote, 로드 written. 다시 해봐. 그러면 어떻게 해? 메리 로드 리튼 전혀 이해를 못하는구나 지금. 아니 로트 맞아요? 로트 아니에요? 아니 그 끝까지 만들어 보라니까 문장. 응. 로드 다시 주어부터. 메리 로드 더 리포트 그렇지. 그게 맞는 거지, 그지? 선생님 깜짝 놀라게 하지만 아 얘는 혼자서는 절대 동사가 될 수 없는 거야. 과거 시제니까 얘를 써줘야 되는 거야, 맞아? 이건 왜 아닌 것 같아? 확신을 좀 가졌으면 좋겠다. 에? 자, 이것도 만들어봐. 맥 마크야, 마크. 마크 샤갈이야, 샤갈. 샤발 플랜티드 어디가 L자가 보여 지금? 네? 글씨가 너무 작아서 그런가? 다시 키워줄까? 다시 해봐. 맥체인 마크 샤갈. 마크 샤갈. 샤발 화가 이름이야. 마크 샤갈. 샤발 페인티드 더 월 L 발음 거의 하지 말고 워 그렇게 하면 돼. 오케이? 자, 밑에 거도 해봐. 근데 여기는 보면은 이런 게 생략됐다고 보면 돼. 뭐 by them이라든가, 그지? 또는 by people이라든가, 그들에 의해서 또는 사람들에 의해서라는 말은 일반적인 주어니까 그냥 생략해버려도 되는 거거든. 이해돼? 이걸 가지고 다시 송태를 만들어봐. 어떻게 돼? by them 할 때 이 them을 주어로 바꾸면 어떻게 바꿔야 돼? 그렇지. they built 그렇지. built the bridge the bridge. 거기까지만 써야 돼. 나머지 마저 다 써줘야 돼. 이걸 어떻게 읽어, 이거? 1000 그따구로 있는 게 아니라 둘씩 나눠서 읽는 거야. 1990. 1990 1990 하는데 T를 연음해서 1990 이렇게 하면 되는 거야. 90. 오케이? 다시. They 따라해봐. built the bridge in 1990. 좋았어. 그 다음 거. 오형식이라는 얘기야. 오형식. 여기는 want가 원하는데 뒤에 있는 목적어가 목적격 보어하기를 원한다. 해석을 잘 봐야 돼. 앞에 있는 주어가 원하는데 얘가 이거 하기를 원하는 거야. 둘 사이의 관계를 능동이라고 보는 거야. 능동. 이해돼? 근데 얘가 이거 되기를 원해. 수동의 관계일 때 뭐로 바꿔야 돼, 이걸? PP로 바꿔야 되는 거야. 오케이? 근데 여기는 동사 요청하다예요. 요청하다. tell 하면 말하다가 명령하다의 뜻이야. 여기서 오형식을 된 말하다, 명령하다. 왜냐면 얘가 이거 하라고 말했으니까 얘가 이거 하라고 거의 명령하는 뉘앙스예요. 오케이?
그 다음에 want는 좀 전에 했고 advise는 뭐야? 권고하다, 권고하다. 얘가 이거 하라고 권고하다, 충고하다 이렇게 되는 거예요. 이해됩니까? 자, 그러면 나는 want, 원하는데 네가 이해하기를 원해. 뭐를? 그 의미를. 뭐의 의미? 업사이클링의 의미를 이렇게 해석하면 되는 거야. 오케이? 여기 봐, 좀 어디 봐. 여기 봐. 나는 원하는데 네가 what 하면은 the dish 하면 그 그릇들을 설거지하는 게 되겠지 이번에는, 그지? what이 뒤에 옷이 나오면은 세탁하는 거고 이렇게 접시가 나오면 설거지하는 거야. 이해됩니까? 그 뒤에 있는 목적을 보고 해석을 해야 되는 거야. 오케이? 그 다음에 그녀는 원하는데 스티브가 to come home early 하면 일찍 집에 오기를 원하는 거야. 이해됩니까? 그러면 얘는 혼자만 따로 해석해. 뒤에 있는 걸 다 붙여서 해석하라는 얘기야. 붙여서 해석하라는 얘기야. 이해되지? 우리는 원하는데 네가 join our club 하면 우리 클럽에 가입하기를, 합류하기를 원하는 거야. 이해되지? 그 다음에 팀은 원하는데 그들이 뭐 하는 걸? bring their books. 그 bring their books 하면 그들의 책을 가져오기를 원하는 거야. bring은 가져오는 거야. 이해돼? 이해돼서? 말로는 빨라? 받기도 왔죠. 받아? 받기도 왔죠. 아니, 가져오는 거라니까? 받는 거 아니야. 가져오는 거야. 오케이? 잘 봐야 돼. 이거 어렵다. 잘 봐. 자, 이게 다 능동이야. 능동. 근데 이쪽은 다 수동이야. 수동. 보면 그 영화가 surprises 하면 현재 시에 현재 시에 영화가 주목. 영화가 그들을 놀래킨 거야. 놀래킨 거야. 맞아? 놀래키다란 말은 그 영화가 그들을 놀라게 하다 이런 얘기야. 맞아? 근데 얘는 surprised 하면 과거야. 과거. 그 영화가 그들을 놀라게 했다지 했다 이거는. 오케이? 얘는 미래야. 미래. 그 영화가 그들을 놀라게 할 거다. 할 거다. 이해돼? 얘는 현재 완료예요. 현재 완료니까 그 영화가 그들을 놀라게 해왔다. 뭐뭐 해왔다. 이게 현재 완료예요. 이해돼? 근데 이 네 가지가 다 수동태가 존재할 수 있는 거예요. 현재 시제니까 현재 시제는 그들은 놀라게 되었다지. 이 them이라는 놈이 다 뭐로 바뀐 거야? 지금 주어로 바뀐 거야. 맞아? 그럼 현재니까 그들은 are surprised 이렇게 해줘야 놀라게 된 거야. 이해됩니까? by 뭐에 의해서? by 명사, 영화에 의해서 이렇게 되는 거야. 맞아? 근데 이건 과거니까 과거일 땐 are이 아니라 were surprised가 되는 거야. 이해돼? 미래일 때는 어떻게 돼? will be pp에서 will be surprised 이렇게 되는 거야. 이해돼? have일 때는 완료일 때는 어떻게 해? have been이야. been, have be가 아니야. have 다음에 pp가 와야 되니까 반드시 been이 돼야 돼. been. 이해돼? have been surprised 하면 놀라움을 당해왔다가 되는 거야. 이해됩니까? 다시. 현재만 수동이 되는 게 아니라 과거도 수동이 되고 미래도 수동이 되고 현재 완료도 수동이 될 수 있다. 이런 뜻인 거야. 오케이? 현재는 어떻게? BPP 할 때 비동사를 현재를 써주면 되는 거야. 과거는 어떻게? 역시 BPP 할 때 비동사를 과거로 써주면 되는 거야. 과거. 맞아? 미래는 어떻게? will be PP 하면 되는 거야. will be PP. 이해됩니까? 완료는 어떻게? have been PP, been PP 이렇게 해주면 되는 거야. 이해됩니까? 정말 됩니까? 자, 그런데 얘도 아주 중요한 거야. 수동태로 쓸 수 없는 동사. 아까 선생님 뭐라 그랬어? 수동태로 쓸 수 없는 동사. 자동사. 자동사는 수동태가 될 수 없다 그랬잖아. 맞아? 근데 하나 더 있어. 타동사. 타동사 중에서도 뭐일 때? 상태. 상태를 나타내는 상태 동사는 타동사일 때도 수동태를 만들 수 없다. 이렇게 보는 거야. 오케이? 그럼 잡아. 이건 자동사야. 자동사. 그 사건은 happened 하면 일형식 동사, 일형식 동사. 발생했다, 벌어졌다, 일어났다 이런 뜻인 거야. 맞아? 그러면 얘들은 절대 일형식 동사니까 수동태가 될 수 없다 이렇게 되는 거야. 오케이? 근데 이 꽃들은 smell 얘는 이형식이야. 이형식. smell good은 이거 좋은 냄새가 난다 해서 보어야. 보어. 맞아? 일형식 동사하고 이형식 동사를 합해서 우리가 뭐라 불러 얘를? 자동사라고 부르는 거야. 자동사. 왜? 타동사가 되려면 뒤에 목적어가 있어야 되는데 자동사는 일형식이든 이형식이든 뒤에 목적어는 존재하지 않는 거야. 이해돼? 그런데 이쪽은 잘 봐야 돼. 얘들은 타동사인데
타동사인데 상태동사예요. 상태동사. 이런 애들은 또 수동태가 만들어지지 않아요. 잘 봐. 다음은 has, 가지고 있어. 뭐를? 아주 멋진 집을 가지고 있어. 가지고 있다라는 건 동작이야, 상태야? 상태죠. 상태지. 그럴 때는 이런 식으로 수동태로 쓰이지 않는다라는 걸 알아야 돼. 오케이. 자, 다시 resemble는 뭐냐면 닮다에 닮았어. 그는 그의 아버지를 닮았어. 그러면 타동사에 맞아. 뒤에 목적어가 있으니까. 근데 닮다라는 말은 동작이야, 상태야? 상태야. 그러니까 이렇게 is resembled 있다고 쓰이지 않는다. 기억을 해야 되는 거야. 오케이? 얼마나 중요한 수업인데 이걸 지금 빼먹은 거야, 지금. 그런데 부정문, 수동태에도 부정문이 있고 수동태에도 의문문이 있다라는 얘기인 거야. 수동태의 부정문은 뭐냐면 BPP가 있잖아, 그지? be, not PP, not의 위치가 지금 어디야? BPP 사이에 들어가 있는 거야. 이해됩니까? 그래서 내 자전거는 고쳐진 거야. 고쳐졌어. 우리 아버지에 의해서. 그런데 내 자전거는 was not fixed 하면 고쳐지지 않은 거야. 않았어. 응? 우리 아버지에 의해서. 오케이? 자, 그 다음에 의문문을 만들 때는 BPP에서 이 B를 앞으로 가져가면 되는 거야. 이 B를 앞으로 가져가면 그게 수동태가 되는 거야. BPP를 다 가져가는 게 아니라 비동사만 앞으로 가져가는 거야. 이해돼? 자, 한번 봐봐. was 였니? 내 자전거가 이게 주어야. was fixed가 떨어져 있지만 이게 한동안의 동사야. 고쳐졌니? 이런 뜻인 거야. 우리 아버지에 의해서 고쳐졌니? 이렇게 의문문이 되는 거야. 다시 BPP 즉 수동태를 가지고 의문문을 만들 땐 다 넘기는 게 아니라 비동사만 앞으로 넘긴다. 이걸 기억하란 말이야. 오케이? 자, 그런데 얘는 의문사가 있는 의문문일 때는 어떻게 한다? 의문사 비동사가 먼저 나오고 주어 PP 하니까 의문사가 앞으로 가고 비동사는 여전히 앞으로 가 있으면 된다 이런 뜻인 거예요. 이해됩니까? when 언제 was 했니? 내 자전거가 고쳐졌니? 우리 아빠에 의해서. 즉 근데 이게 어떻게 고쳐졌니 하면 when을 뭐로 바꾸면 되는 거야. 따라해봐. How was my bike fixed? 그럼 어디에서 고쳐졌니 하면 어떻게 돼? Where was my bike fixed? 이렇게 하면 되는 거야. 이해됩니까? 눈이 아파? 그래도 좀만 더 집중해. 자, 조동사일 때는 수동태 어떻게 되냐? 이거 조동사를 그냥 그대로 놔두고 조동사 뒤에 있는 본동사를 BPP 이렇게 바꿔주면 되는 거야. 오케이? 그래서 should라는 놈은 그대로 놔두고 어떻게? be taught는 뭐의 수동태야? be taught는 뭐의 수동태야? 요놈의 능동태가 뭐야? be taught의 능동태가 뭐야? taught가 도대체 뭐의 BP야? taught가? 뭐라고? 그런 게 그 기본이라고 하고 기본이라는 거 선생님이 안 가르쳐 준 게 아니고 가르쳐 줬어. by의 과거는 뭐야? teach의 과거가 뭐야? teach의 과거가 taught라고 해서 우리 열심히 중간고사 때 했어. 그거 자꾸 까먹으면 안 된다고. 알겠어? 다시 buy, bought, teach, taught. 그럼 be taught는 뭐의 수동태야? 방금 얘기했잖아. be taught는 뭐의 수동태야? 그렇지. 그걸 얘기하는데 그렇게 오래 걸리면 돼, 안 돼? 지금 방금 1초 전에 얘기했는데. 그러면 should teach 하면 가르쳐야 한다가 되는 거고 should be taught 하면 가르쳐야 되는 거야? 배워야 한다가 되는 거야? 배워야 한다. teach 가르치다가 능동이고 be taught 가르침을 당하다란 말이 배우다야. 이해돼? 그럼 아이들은 should teach 가르쳐야 한다야? 아이들은 should be taught 하면 배워야 한다야? 그렇지. 뭐 하는 법을 배워야 돼? To respect 하면 존중하는 거. 그들의 elders가 누구야? elders 하면 명사야, 명사. 그렇지. 어른들을 여기 지금 다 써 있잖아, 그지? 존경하는 걸 배워야 한다. 이렇게 되는 거야, 맞아? 근데 이걸 갖다가
존경하도록 가르쳐야 한다. 이게 마치 있다고도 써여져 있지만 뭐뭐를 배워야 한다. 이렇게 해도 똑같은 말인가? 이해됩니까? 그 다음에 the window, 그 창문은 can't 또는 cannot 똑같은 말이야. be open 하면 이게 열릴 수 있다는 얘기야? 열릴 수 없다는 얘기야? 열릴 수 없고. 자신감을 가지고 해. cannot 하면 뭐 열릴 수 있어야 열릴 수 없다야. 자, 여기는 can't, cannot 이게 역시 조동사 플러스 not이 합쳐진 거니까 여기는 동사를 가지고 이렇게 BPP 이렇게 만드는 게 수동태다 이런 얘기. 알겠어요? 일단 필기부터 먼저 하고 있어. 내려줄 테니까 필기부터 쭉 해. 네, 여보세요? 네네네, 안녕하세요. 예. 예, 그렇게 해주세요. 뭐, 색깔이 조금, 색깔이 제한이 있었나 봐요. 예, 원래 제가 이제 보내드린 건 무슨 뭐 보라색도 좀 있고 뭐 그런데 색깔의 개수를 좀 줄이시긴 하셨더라고. 뭐 그냥 크게 상관없어요. 사장님 그냥 그대로 해주시면 돼요. 그럼 언제쯤 이거 하실 것 같아요? 그 옆에 그 스크린 그것까지 다 포함해서요? 그 썬팅? 아, 예, 알겠습니다. 감사합니다. 네. 왜? 뭐 이렇게 심호흡을 크게 하고 있었나? 어? 이거 현서도 돼 있어요? 다시. 아, 받아가는 거구나. 저 뭐라 써야 되는 거? 뭐라고? 자하사. 자동사. 내려주세요. 음. 됐어요. 이렇게. 자, 이건 대빵 중요한 거니까 잘 들어봐요. 여기 동사구라는 단어가 있는데 동사구라는 건 뭐냐면 동사가 혼자 쓰이는 게 아니라 다른 거랑 함께 쓰이는 거야. 함께 쓰여요. 그래서 한 덩어리로 타동사가 되는 거야. 오케이? 무슨 얘기냐? left는 원래 자동사예요. 자동사. 근데 as이라는 전치사와 함께 쓰이면은 이게 한 덩어리로 타동사가 돼버려.
그래서 laugh는 그냥 혼자 웃는 거예요. 웃다. 앞에 주어만 있으면 되는 누군가가 웃다요. 웃다. 오케이? 근데 at이라는 전치사가 나오면 어디에다 대고 어디다 대고 웃는 거니까 누구누구를 비웃다. 비웃다라는 타동사가 돼버리는 거야. 이해돼? 다시 그냥 laugh는 웃는 거야. 웃는 거. 이건 자동사야. 근데 laugh at은 누구누구에다 대고 웃은 거니까 누구누구를 비웃다라는 타동사로 바뀐 거야. 이해돼? 그러면 이 at이라는 전치사가 붙어서 타동사로 바뀌었기 때문에 수동태가 만들어질 수 있어. 그러면 나는 be laughed at 하면 비웃는 게 아니라 비웃음을 당하다가 되는 거야. 당하다. 이해됩니까? 그래서 잘 봐. 여기서는 그녀가 laughed at 한동안 동사야. 비웃었어. 누구를? 나를 비웃었어. 나를. 그러면 수동태가 되면 이 me가 주어로 바뀌면 I가 되야지. I. 나는 be laughed at이 반드시 여기 있어야 돼. 왜? laugh at이 한 덩어리로 비웃다니까 비웃음을 당하다 할 때는 be left at까지 꼭 있어야 되는 거야. 이해돼? 나는 비웃음을 당했어. 누구에 의해서? 그녀에 의해서. 이 she라는 놈은 수식어로 바뀌는 거야. 수식어. 이해됩니까? by somebody 하면 수식어가 되는 거야. 오케이? 자, 그 다음에 by somebody 이게 누군가에 의해서 행위자라는 말이 원래 능동태였을 때 주어였던 놈이야. 주어였던 놈. 근데 이걸 생략하는 경우가 많다 이런 얘기야. 왜? 아까도 선생님이 얘기했지만 의미가 없는 주어. 뭐야? we, they 또는 people 이런 것들. 이런 것들은 별 의미가 없는 주어들이야. 그러면 by us 하면 우리에 의해서, by them 그들에 의해서, by people 하면 사람들에 의해서 이런 것들은 사실은 말 끝에다 붙이나 마나 별 차이가 없잖아. 맞아? 그래서 이런 것들은 생략 가능하다. 우리 고양이는 was killed 하면 죽임을 당했는데 이건 생략하면 안 되겠지. 왜? by a dog 하면 개에 의해서 하니까 행위자가 누군지를 알아야 될 거 아니야. 죽임을 당했으니까. 맞아? 그러면 우리 고양이는 개에 의해서 죽임을 당했어. 그럴 때는 생략을 할 수가 없는 거야. 이해됩니까? 고양이가 그 아, 고양이를 그래서 고양이가 was killed는 뭐야? 죽인 거야? 죽임을 당한 거야? 누구에 의해서? 개에 의해서. 그럼 누가 누굴 죽인 거야? 걔가 고양이. 그렇지. 그 옷은 are sold 하면 sell의 pp야. 자, 따라해봐. 또다시 sell. 좋았어. 뭐 좀 앓은 자식이 또 기다리지도 않고 또 까박까박 뭐야 하고 말이야. 모르면 또 이렇게 준다 또. 그러지 마! 다시. 그 옷은 are sold 판매되는 거야. 사람들에 의해서. 이거 있을 필요 있어 없어? 많은 나라에서 이거는 뭐 써야 되겠지만 사람들에 의해서는 쓸 필요가 없는 거야. milk 우유야. 우유는 is delivered 하면 배달되는 거야. 매일 아침마다 by 누구에서? 당연히 배달원에 의해서 되겠지. 이거는 생략할 필요가 아니 굳이 쓸 필요가 있어 없어? 없어. 그는 was killed 하면 살해당했는데 여긴 왜 by가 없을까? in 어디에서? 누구한테 된 게 아니고. 그렇지. 그냥 베트남 전쟁에서 살해당했지만 누구한테 살해당했는지는 알 수가 있어 없어? 없으니까 이때는 쓸 수가 없는 거야. 막 굳이 쓴다면 by 베트공에 의해서 이렇게 쓸 수밖에 없겠지. 그지? 자, 그 다음에 내 가방은 was stolen 하면 도난당했어. 어디에서? 지하철에서. 여기도 왜 by somebody가 없어? 누구한테 도난당했는지 소매치기 인적 정보를 내가 알아 몰라? 모르니까 못 쓰는 거야. 이해됩니까? 그 다음 거. when 뭘 때? he arrived home. 그가 집에 도착했을 때 이런 얘기야. 맞아? 그는 체포되었다. 근데 누구에 의해서? 경찰에 의해서. 뭐 이런 말들이 없잖아 지금. 맞아? 그럼 왜 안 썼어? 여기에 주어가 he니까 이 he를 똑같이 맞춰서 그냥 수동태로 만들어줄 때 이럴 때는 굳이 누구에 의해서라는 말을 꼭 써야 되는 건 아니다 이런 뜻인 거예요. 이해됩니까? 됩니까? 안 됩니까? 정말이에요. 눈이 얼마나 아프길래 이렇게 계속 부벼. 알았어. 4형식과 5형식도 수동태로 만들 수 있다 그래서 선생님이 아까 그지? 잘 봐. 여기까지 듣고 이제 문제 쭉 풀면 되는 거야. 진짜 제일 중요해. 오늘의 하이라이트. 어? 초집중. 이렇게 보여요. 이게 지금 86인치거든. 이성아.
이거보다 더 크면 선생님 팔이 닿지가 않아 수업을 할 수가 없어. 자 봐. 그녀가 gave 줬는데 탐에게가 간접 목적어야. 간접 목적어. 그 책을 이게 직접 목적어야. 맞아? 그러면 목적어가 두 개야. 두 개. 따라서 수동태도 두 가지가 가능해. 수동태도 두 가지가. 오케이? 탐이라는 간접 목적어를 주어로 만들면 탐이 이제 주어가 된 거야. was given 하면 받았다가 되는 거야. 받았다. 그러면 이게 목적어, 직접 목적어였던 건 그냥 내려오는 거야. 그 책을 이런 얘기야. 얘는 by her, 그녀에 의해서 이렇게 되는 거야. 이해돼? 근데 이거 잘 봐야 돼. 직접 목적어를 주어로 만들 때 얘가 주어가 된 거야. 그 책은 was given 하면 주어졌다 이런 뜻인 거야. 맞아? 얘는 받았다 했지만 선생님이 얘는 주어졌다 이렇게 해석한 거야. 맞아? 똑같은 말이야. 받은 거나 주어졌다나. 오케이? 근데 여기는 반드시 전치사가 있어야 돼. to 누구에게? 탐에게 주어진 거야. 이해됩니까? by her, 그녀에 의해서. 근데 둘 중에 어떤 게 일반적이다? 얘가 훨씬 더 일반적이야. 일반적. 간접 목적어를 주어로 바꾸는 수동태가 일반적이야. 오케이? 이렇게 직접 목적어를 주어로 바꿀 때는 반드시 중간에 뭐가 들어가야 돼? 전치사가 들어가야 돼. 이해돼? 근데 만약에 그 책이 was given이 아니라 was made, 만들어졌다 이렇게 하면 to가 그냥 to로 와야 될까? 다른 걸로 바뀌어야 될까? 뭐로 바뀌어야 돼? 중간고사 때 배운 건데. make를 가지고 be made 수동태를 만들면 to가 아니고 be made니까 그게 중요한 게 아니라 만들다라는 놈은 to somebody야, for somebody야. 됐어. 다 까먹었어. 야, 이건 더 중요해. 이거 잘 봐. 우리는 call 부르는 거야. 이게 오형식이야. 오형식. 힘이 목적어고 elephant man 하면 코끼리 man 이게 목적격 보호인 거야. 이해됩니까? 우리는 그를 코끼리 남자라고 부르는 거야. 오케이? 그러면 항상 뭐가 수동태는 뭐가 주어로 바뀐다 그랬어. 수동태는 목적어가 주어로 바뀐다 그랬으니까 얘가 주어로 바뀌는 수동태는 있을 수가 있어 없어? 없어. 좀 전에 얘기했잖아. 목적어가 주어로 바뀌는 거야. 맞아? 다시 한번 수동태는 뭐가? 목적어가 주어로 바뀌는 게 수동태야. 오케이? 그러면 그는 얘가 주어가 되는 거야. 목적어가. 그지? was called 하면 불리워졌다. 이게 수동태가 된 거야. 맞아? 여기 봐. 어딜 봐. elephant man 하면 얘는 더 이상 목적격 보어가 아니라 앞에 목적어 없으니까 이거 주격 보어라고 하는 거야. 주격 보어. 이형식 보어란 얘기야. 이형식 보어. 알겠어요? 그럼 이게 몇 형식이야? 5형식이었던 게 수동태가 되니까 몇 형식으로 바뀐 거야? 2형식으로 바뀐 거고 by us 이런 거는 쓸 데가 있어 없어? 없어. 응? 빼버리면 된다 이거야. 오케이? 여기 봐. 주목. 그 뉴스는 그랬어. made 만들었는데 her 이게 목적어야. 그녀를 happy 어떻게? 행복하게 만들었어. 행복하게. 그럼 항상 목적어가 주어가 되니까 she 그녀는 was made 하면 만들어진 거야. 어떻게? 행복하게. 근데 목적격 보어가 아니라 이제 주격 보어로 또 바뀐 거야. 이해돼? by 뭐에서? by the news. 이건 생략할 수 없지. 왜? 이건 일반적인 주어가 아니니까. we, they, people 이런 게 아니잖아. 맞아? 그 소식에 의해서 행복해진 거니까 이런 건 생략할 수가 없는 거야. 이해돼? 정말 돼? 여기서부터 18페이지까지가 숙제다. 인성아. 오케이? 화장실도 갔다 오고 물도 먹고 잠깐 쉬어. 잠깐 쉬고 시작하는 거야. 참 이거 필기 마저 해야지. 마지막 페이지고 필기 안 했잖아 이거. 대빵 중요하다 이거. 지금 선생님한테 발차기 한 거야? 어? 왜 공중에다 교실에서 발차기를 해, 이 자식아. 그래. 자, 녹화 끊어야지. 응.